press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello dear students. Yes, in the previous session we discussed about moon and the surface of the moon. See, moon is the one of the natural satellite of the earth. See, this moon is the only one natural satellite of the earth. Satellite means, see, the heavenly bodies is always goes around the planet is called what? Satellite. So the earth has only one natural satellite. See, this moon is the one of the brightest object in the sky. But see, this moon is the second brightest object in the sky. But it's not its own light. They just reflect the light from the sun. Okay, and the distance between the moon and the earth is 3,84,000 kilometers. Okay, so moon has its own gravity. See, because of the moon's gravity, see the tidals forms in the seas. See, sometimes we can see very big tidals. Why? Because of the moon's gravity. The moon gravity is 1/6 of the earth's. See, for example, if you weight 30 kg on earth, so you will weight only 5 kg on the moon surface. See, we can easily lift the things on the moon. Okay, and this moon is the fifth biggest satellite in the solar system. Namma solar system alli ಐದನೇ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ satellite ಯಾವುದು? moon. Okay, and this, when you see the surface of the moon, there is uneven and rough and many in some places with high hills and the great plains. And there is a big round holes are there. These holes are called craters. See, these craters are formed because of the many meteoroids are hit the surface of the moon. So that's why there, there is no atmosphere around the moon. See this, it goes many meteoroids are hit the moon surface, so that's why it makes a big holes. We call it as a craters. Here you have seen some patches, dark patches on the moon. So night time ani ನೀವು moon observe ಮಾಡಿ, see some patches, so ಸ್ವಲ್ಪ patches, dark color patches ಕಾಣುತ್ತೆ. These are all the very big round holes on the surface of the moon. Okay, yes dear students, today we are going to discuss about phases of the moon. Okay, what is phases of the moon? Yes dear students, today different nights you can see different shapes of moon. We call it as the phases of the moon. Okay, yes, right. Phases of the moon. Okay, see, the moon looks different at different times. When we see it from the earth, isn't it? See, ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶೇಪ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 3-4 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಮೂನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಥರದ ಮೂನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. See, why we can see different shapes of moons in different nights? Why? Because of the movement of the earth and the moon. Okay, see how the phases of moon occurs. See, for example, so this is what? Sun. So idana sun antkoli. Okay, the earth is always moves around the sun on its own orbit. This is the earth. Okay,
And this one is what? Moon. It's a truly very small object when we compare to the earth and sun. Okay. See, when this moon, you know, the moon reflects the light from the sun. See, we can see different moons in different nights. There are 5 types moons we can see. So that one is a full moon, crescent moon, half moon, gibbous moon and new moons are there. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, full moon. Okay, in the full moon day we can see full moon. After full moon we can see what? Gibbous moon. Gibbous moon means it's a more than half. It's a more than half. We call it is a gibbous moon. Okay, and then we can see only half part. We call it as a what? Half moon. And then crescent moon. Crescent moon. And finally we cannot see any moons in the sky. See, that moon is called what? New moon. In that sky, so sometimes we cannot see the moon. So ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೇ ನೋಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸನ್ and this one is what? Earth, and this one is what? Moon. See, you know, earth is always goes around the earth. See, when the moons comes in between the earth and sun, in that time we cannot see the moon. Why? Because so now ಈ ಮೂನ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಿಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಯು ನೋ, ಸೊ ಈ ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲೈಟು ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಲ್ಲ. Okay, so E side, see, this side only faces, turns towards the sun, means the sun rays directly falls on this side only. So one part matra ಕಾಣುತ್ತೆ, means A part. So ಇಲ್ಲಿ B ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ B ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? ಅರ್ಥಿಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೀಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸನ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ದ ಮೂನ್. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 ಡೇಸ್, ಸೊ 3-4 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೂನು ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರೀಸೆಂಟ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉಂಗುರ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟ್? crescent moon. Means why? Because only small part, so ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂನ್ನ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬೀಳುತ್ತೆ?
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸನ್ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನು 3-4 ಡೇಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸನ್ ರೇಸು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ ರೇಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಂದ್ರ, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ 3/4 ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ ರೇಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್, ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್, ಫುಲ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನಲ್ವ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ತುಂಬ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸನ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ವಾಟ್, ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯಂದು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 3 ಡೇಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಚಂದ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೇಸು ಕೇವಲ 3/4 ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮೂನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಇನ್ನು ಹಾಫಿಗೆ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಅದರ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ರೀಸೆಂಟ್ ಮೂನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಈ ಥರದ ಶೇಪ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೀಸೆಂಟ್ ಮೂನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಚಂದಿರ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸೆಂಟ್, ಸೊ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಮೂನಿಂದ ಕ್ರೀಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 3-4 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೀಸೆಂಟ್ ಮೂನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಿಬ್ಬಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, 7 to 8 ಡೇಸ್ ನಾವು ನ್ಯೂ ಮೂನ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಆಗಿ 7 to 8 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಡೇಸಿಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ ಮೂನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ 15 ದಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್, ಹಾಫ್ ಮೂನ್, ಕ್ರೀಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. See why we can see the different shapes of moons in different nights, because of the movement of the moon and the movement of the earth. Okay, understood? Yes, right. As we learned about the phases of the moon, and always we can see only one side of the moon. So ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರೋ ಮೂನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಚಸ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೂನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್. ಓಕೆ, yes, so next we are going to learn about why lack of a life supporting elements on the moon. Why there is no life exist on the moon? Because of their essential things. So essential things that it is air and water is not available on the moon. So that's why there is no life on the moon. So ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Why? Because there is no air and water. Water. So that's why the life cannot exist on the moon. So ಹಾಗಾಗಿ
ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೈಫು ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸೊ ಏರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಏರ್ on the moon. So that's why the harmful rays are directly reached on the moon surface. So ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ there is a no atmosphere around the moon. ಸೊ ಮೂನ್ನ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ ರೇಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ protective shield, protective blanket, but there is no atmosphere around the moon, so that's why the harmful rays are directly reached on moon surface. And some meteorites also hits on the surface of the moon. As you know, there are many great holes and uneven surface on the moon. Why? Because many meteoroids are hit. So you know the meteoroids is always moves in the space. ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್. This mesosphere is burns these meteoroids. So mesosphere ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ meteoroidsನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. You know there is no atmosphere around the moon, so that's why see meteoroids are directly hit on the surface of the moon. See means it's destroy the things. So what are the surfaces ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, uneven rough ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ many meteoroids are hit the moon surface. Okay, and next see the other thing. ಸೊ ಈಗ ಮೂನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲೈಫ್ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏರು ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಸ್. ಸಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮೀಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ the earth's surface. So that's why there is no life exists on the moon, and there is no air, so that's why we see the space always in dark in color. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ no atmosphere, there is no air, so that's why the sound is also not to move. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೀಗ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಏರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೂನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ no air, so that's why the sounds cannot move. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಮೂನ್ನ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಹೀಗೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, the sounds is we cannot see the sounds, we cannot hear the sounds when we is on the moon surface. Okay, and see there on the surface of the moon is a lonely and silent place without any trees or flowers. So ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, and there is no animals, there is no birds, there is no insects, human beings, and there is no plants also. So ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ this moon surface is covered with a dark grey color dust. It's covered with a what? Dark grey dust. Okay, yes, right.
Yes, dear students, we discussed about the why there is a no exist on the moon and also phases of the moon. Yes, dear students, next we are going to learn about landing on the moon. See, the sight of the moon in the sky has always fascinated man. See, ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೀಗ ಚಂದ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನೈಟ್ ಚಂದ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮೀಟಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಲೈಫ್. ಸೊ ನಾವು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟು ಈಸಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೀಗೆ ಮೂನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಮೂನ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ 1600 ಏನಾಯಿತು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೂನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೂನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ 21st July 1969, 21st July 1969 was the historical day for mankind. Why? Because the American spacecraft Apollo 2nd. See, American spacecraft, which one? Apollo 2nd landed on the moon on that day. See, the Neil Armstrong was the first man to step on the moon. Who? Neil Armstrong. He is the first man. He stepped on the surface of the moon. See, on 21st July 1969, American Apollo 2nd satellite, so it's landed on the surface of the moon. See, the Neil Armstrong, he is the one of the space person. So America the ಒಬ್ಬ space person, astronaut, he first step on the moon. ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಮೂನಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ನೇಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸಿ he was followed by Edwin Aldrin. See, he is followed by, he was followed by Edwin Aldrin. And see, Mike Collins also goes with them. So Mike Collins, ಸೊ ಮೈಕ್ ಕೊಲಿನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂದರೆ ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಹಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಬಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈಕ್ ಕೊಲಿನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬಟ್ ನೇಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆನ್ ಆನ್ 21st July 1969 the satellite, which one? Apollo 2nd. Okay, and after, see, he took some rocks and dust, soil from the moon. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು 22 kilograms ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂನ್ಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಡಸ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಯಾರು? ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೇಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಮೈಕ್ ಕೊಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಡ್ವಿನ್ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಪೋಲೋ 11, many more missions have been to the moon and in the space. Some were manned or some others are unmanned. So ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು
ಏನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಮೂನಿಗೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ unmanned. Okay, some were manned. See, the unmanned spacecraft was sent to the orbit the moon and land on it and bring back information through photographs. See, they send many photographs. See, unmanned spacecraftsಗಳನ್ನ ಸೊ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ಮೂನ್ನ ಸುತ್ತ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸಮ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೂನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮೂನ್. Okay, see, Major Yuri Gagarin was the first man go into space on 1961. So 1961 ಅಲ್ಲಿ so Major Yuri Gagarin, so he is the first man went to space. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ನೇಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರು? ಮೇಜರ್ ಯೂರಿ ಗ್ಯಾಗ್ರಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ತೆರೆಸಿಸ್ಕೋವಾ ವಾಸ್ ದ first woman to go into space. So first woman, she is Valentina Tereshkova. Okay, and squadron leader Rakesh Sharma, she became the India's first man go to into space. ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ 138th ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ Indian American. See, she is the first Indian woman to go into space. Okay, who? Kalpana Chawla. Yesterday, students, today we discussed about the phases of the moon and why life is not exist on the moon, and also we learned about the landing of the moon. As we see face of the moons in the different nights, we can see different types shapes of moons. Why? Because of the movement of the moon and the earth. So sometimes we can see new moon. See, because of the moons comes in between the earth and sun. In that time we can see what? A new moon. After 3-4 days we can see crescent moon, means small part of the moon. And after 3-4 days we can see the half of the moon. And then we can see more than half of the moon, that it is the gibbous moon. And lately we can see the full moon. See, normally in full moon day and new moon day we can see the what? More tides of form. Okay, so normal ಆಗಿ ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. Okay, so that you know the life is not exist on the moon. Why? Because the essential things, that air and water is not available on the moon. So that's why. And there is no atmosphere, so that's why harmful rays are directly reach on the earth surface. It's a very dangerous rays. And some meteors are easily hit the surface of the moon. Why? Because there is no mesosphere, means there is no atmosphere. Yes, understood? See, atmosphere is the one of the God gift for you us. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಲೈಫೇ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸನ್ ರೇಸಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಟೋರೈಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ protective blanket of the earth. See, there is no atmosphere around the moon, so that's why there's no life exist. See, because of the air, you know, the sounds also we cannot hear on the surface of the moon. So moon na surface ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. See, there is no atmosphere, so that's why we can see the only the black space. See, in the morning time, see, when the sun rays falls on the moon, so there is a very hot in temperature, but in the other side it goes very cold in temperature. Why? Because there is no atmosphere. See, normally you know our earth atmosphere, it's not only protective shield, it's also maintain right temperature. Why? Because in the morning time it's protective as a shield, and in the other part the atmosphere is not easy to escape the warm temperature. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ ಟೈಮು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ನಾರ್
hot. Why? Because of the atmosphere. Yes, landing on the moon. See, this moon is one of the fascinated to the man. And see, on the 21st July 1969, Apollo 2nd, so Apollo 11 is a land on the surface of the moon. See, this Neil Armstrong, he was first man or a step on the moon surface, and he was followed by Edwin Aldrin, and Mike Collins remains in the spacecraft. Why? Because he is maintaining the space orbit. Okay, these are all about the moon. Yes, in the next class we are going to learn about eclipse. Eclipse andre grahanada ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.